Okay. Well, welcome back. As in the previous, we have discussed about the oxidative methods, that is the reaction, the whole catabolic processes we are discussing with respect of glycolysis. In this chapter, we are going to discuss the breakdown of complex carbon compound into a simpler molecules, either it may be any of the respiratory substrates. So in the morning, we have discussed about the lysis of the glucose, that the breakdown of glucose that is taking place in the cytoplasm, right? So the 6 carbon compound which is yielding the 3 carbon compound as the 2 molecules. The 2 molecules of 3 carbon compound are yielded by the breakdown of 6 carbon compound molecule. So here that is all catalyzed by, means that is all taken place in presence of some enzymes, as we know, beginning with the glucose 6 phosphate to glucose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate. Up to that, this phase is consuming the energy, that is the 2 molecules of ATPs have been consumed in these 3 steps of the glycolytic pathway, because the overall 10 steps of the glucose to pyruvic acid, we can see the glucose will get broken down into glucose 6 phosphate and then glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate, that it will give rise to DHAP and PGAL. These 3 are interconvertible forms. And then up to this, as you have seen, these are all the 6 carbon compounds. Now they yield 3 carbon compounds. These are interconvertible form, but the main enzyme is fructophosphokinase. That is a key enzyme. But here the enzyme which is aldolase. But here the triose isomerase plays the major role in converting them, and now onwards it will yield the 2 molecules with presence of right, then 3PGL2 1,3 DPGA, and then now the 2PGA will become phosphoenol pyruvate, then phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. So these are all about the 10 steps that is taking in presence of enzymes. As we can go with the first one, the glucose has become glucose 6 phosphate in the presence of hexokinase enzyme, and here the ATP has been given one phosphate to glucose to become glucose 6 phosphate. By the phosphorylation mechanism, they have been glucose 6 phosphate has formed. This glucose 6 phosphate is converted into the hexoisomerase by the enzyme hexoisomerase, nothing but glucophosphoisomerase is made that into fructose 6 phosphate. This is isomerization. Then fructose 6 phosphate has become the fructose 1,6 biphosphate by addition of one more phosphate at the first position of the fructose. Now the enzyme involved is phosphofructokinase. This is a key enzyme involved. Up to that, means the first step and the third step, that are the 2 steps which are involved in energy consumption, and these first and third, these are irreversible, along with the last step, that is the 10th step. These are also irreversible. Except this, all the 7 steps in this pathway are reversible from second, and then this all except 10th. Okay. So then here the first phase, this is energy consuming phase. So in the energy consuming phase, I am saying, not steps. In this phase means the all 3 reactions are nothing but they are involved in consuming phases, and this is energy yielding phase. Clear? So here, as we are seeing,
the total ATP production is, that is directly they are producing the ATP, that is substrate level ATP production. Substrate here is what? Adenosine. So adenosine ge inorganic phosphate directly join ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ substrate level phosphorylation, that is nothing but directly ATP production ಆಗ್ತದೆ. How many ATPs are directly formed here? So direct ATP. Formation in glycolysis is 4 ATP. Okay, but the thing is, utilization of how many ATPs have you seen? So this is what? Gross ATP. Then 2 ATPs are utilized. ATP are 2. Then what about the net ATPs? This is net gain of the ATP in glycolytic pathway. Then how many ATPs it will yield after ETS? The products of this glycolytic pathway na ನಾವು ETS ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ATP ಬರಬಹುದು? Because this NADH2 are 2 molecules. The 2 molecule of NADH2, when they undergo oxidative decarboxylation, they will enter into the Krebs cycle, and then they will again, means this NADH2 will undergo in the oxidative phosphorylation, and that is ETS. That each molecule of NADH2 will yield what? 3 molecule of ATP. So here 2 molecules of NADH2 are there. How many ATPs will be formed? 6 ATP, that is on ETS. Then totally how many ATPs have been net gained? All, after all the mechanisms ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ 8. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ATP ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. NADH ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಿಗ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. Fate of pyruvic acid. What is the fate of pyruvic acid? See, the pyruvic acid can enter into, in presence of oxygen, it can enter into what? Aerobic respiration. In absence of oxygen, it can enter into fermentation. Okay, as we know, these fermentations are of 2 types. Lactic acid, other one is alcoholic fermentation. Let's see. But here, whatever we seen in the glycolysis, that is partial breakdown or partial oxidation of the glucose. Hence, the 3-carbon compound called pyruvic acid is further entering into the oxidations or breakdown. Based on the absence or presence, it will lead to further breakdown. Here, in the fermentation, it is again leading to the partial breakdown. Hence, it yields less energy as due to incomplete breakdown. Hence, it yields what? The alcohol or the lactic acid. Here 3-carbon compound or a 2-carbon compound we can see. Okay, but the thing is,
in the aerobic respiration, it will, in presence of oxygen in the mitochondrial matrix, at least little amount of oxygen is required. So that minimum concentration of that oxygen, this pyruvic acid will enter into aerobic respiration, that is through link reaction, and then it enters into Krebs cycle, and then these intermediates of energy will enter into ETS and oxidative phosphorylation. Clear? So let's see how this will take place. Before going to the aerobic one, let us see how the anaerobic type of mechanism is taking place. As we know, the pyruvic acid, in absence of oxygen, it is entering into an fermentation, right? So hagadre here, in the presence of lactic acid dehydrogenase, they makes what? Utilization of energy. Then they produces lactic acid. But whereas the same pyruvic acid, in presence of what? Pyruvic decarboxylase, okay, it will leads to acetaldehyde. Then this acetaldehyde, in presence of alcoholic dehydrogenase, will gives rise to water. The alcohol called ethanol. Clear? So here it consumes what? See, pyruvic acid, which is consuming the NADS2 to produce what? Alcohol, in presence of enzymes called pyruvic decarboxylase and pyruvic alcoholic dehydrogenase. And then pyruvic acid, again in some organisms it is involved as a lactic acid formation by the fermentation process involving in enzyme presence, which is lactic acid dehydrogenase, utilizing the NADS2, that is redox equivalents ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. NADS2ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NAD ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಹೀಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನಾಟ್? No. Okay. So this is all about what? This is anaerobic respiration that takes place by glucose to pyruvic acid and then pyruvic acid to acetaldehyde and then to the alcohol, that is alcoholic fermentation. Whereas here alcoholic fermentation, here glucose
for each, okay, for each pyruvic acid it is consuming 1 NAD to NADS2. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ fermentation, where we can see first who observed this fermentation. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ pyruvic acid in absence of oxygen. Means it undergoes the anaerobic respiration by undergoing the fermentation. The fermentation takes place in presence of the two different enzymes. If the dehydrogenase enzyme is only present, then it will yield the lactic acid. If the dehydrogenase enzyme along with the decarboxylase, then it will yield alcohol. Okay, so alcohol and lactic acid, these are anaerobic products because they are not completely broken down. But in anaerobic respiration, the glucose to this alcohol or the glucose to lactic acid will yield energy or not? That is my question. Because what is aerobic respiration ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ETS ತನಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ದೇ yield ATP or not? How many ATPs they will yield? 2 ATP. They will yield 4 ATP, but net gain is 2 ATP. Right? What about NADS2 molecule? As I mentioned here, one NADS2 which is synthesized in the glycolysis is get compensated by the means utilization during the fermentation processes. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಒಂದು NADS ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪಾತ್ವೆ ಒಳಗೆ DHAP ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? PGL ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು PGLಗೆ ಒಂದು NADS2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು DHAP ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? PGL ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು NADS2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಒಂದು pyruvic acidಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 2 molecules of NADS2 molecules has been formed during the glycolysis, then 2 molecules of pyruvic acid will utilize the 2 molecules of NAD and gives the 2 molecules of lactic acid. The same way here also. Clear? ಎಲ್ಲ 2 molecular ಅವಾಗ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ 2 molecule ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ATP. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಟೋಟಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ATPಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ATP ಮಾಡುತ್ತೆ? 38 ATPಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ATPನ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿಯೋ 36 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 36 or 38 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಆ ATPಸಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7%. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 470 kJ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ -7 kcal ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ NCERTಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ATP. ಓಕೆ, 2 ATP ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 2 ATP ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸೆರವೇಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ
ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಣ. ದ ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ? ನೀನು ಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7% ಅಂದರೆ ಬಿಯರ್, 6 to 8% ಅಥವಾ 4 to 6% ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಯರ್ 6 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6, 4 to 6 ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓಕೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಫೈಯರ್ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಲ್ಡೆಡ್? 13%. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ that 13%, yeast will die. Why? Because concentration. That concentration increase in the alcohol will poison itself, the bacteria or whatever the yielding organism, the yeast itself, that microbe will get poisoned by its higher concentration of alcohol yield. That's why the yeast will yield 13% of alcohol in the natural fermentation. We can increase that. ನೆನಪಿರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 13% ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೈಕ್ರೋಬ್, ಈಸ್ಟ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ರಮ್ಮು, ವಿಸ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓಯ್ ರಮ್ಮ. ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್? ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡಾ? ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಂದರೆ ವೈನ್, ಬಿಯರ್, ಇವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡಾ? ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಾಟ್ಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೂ ನಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೋಡೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ್ರು. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟಿ ರೀ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೊಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು aerobic pathway, what will happen? It will completely oxidize them and involves in the complete breakdown to yield more energy. As you have seen the 2 ATP, here we can see 36 or 38 number of ATPs. There is all complete breakdown with decarboxylation. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಟು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ನಾಡಿದ್ದೇ ಕಣೋ ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ in presence of pyruvic dehydrogenase by yielding what? Pyruvic acid
in presence of pyruvic dehydrogenase that hydrogenase ಅಂದಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ NAD ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು NADH2 ಆಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು. ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ CO2 ಹೋಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 3 carbon compound to 2 carbon compound, they are get transited. Hence this reaction is also called as transition reaction. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸಿ, ಅಪ್ ಟು ನೌ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆನ್ the removal of hydrogen and removal of carbon molecules. Hence here that is transited from 3 carbon molecule to the 2 carbon. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ದ 4 carbon molecule is entering into what? Krebs cycle. It will yields citric acid. Citric acid ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲಿಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲುಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. NCERT ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟೇ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾತ್ವೆನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಆಸ್ ಅ 2 carbon compound will enter the Krebs cycle with fixing the oxaloacetic acid. 4 carbon compound and 2 carbon compound togetherly forms a 6 carbon compound. This 6 carbon compound is called what? Citric acid. Hence this pathway is also called citric acid cycle. Why we are calling it as cycle? Again the citric acid cycle will be formed by another OAA with fixing acetyl coenzyme A, right? Okay, here this pathway is called Krebs cycle because the person who elucidated it for the first time is Hans Krebs. So for giving his name here we are having a remembering of this citric acid cycle. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ citric acid cycle for a remembering of the Hans Krebs who elucidated it for the first time, right? Then it is also called as TCA cycle. What do you mean by TCA cycle? That is tri carboxylic acid cycle. Why we call it as tricarboxylic acid cycle? No, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು C3 ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ C3 ಆಸಿಡ್ ಅಂದಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು C3 C4 ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೋ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ COOH. ದಿಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೋಟ್, ಇವು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್
That is, citric acid contains 3 carboxylic groups. Hence, it is called tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid TCA cycle was given by Hans Krebs. The first product here is citric acid. That is called citric acid cycle. This is all about its introduction. But it is aimed at what? Removal of hydrogen and carbon. But the thing is, each cycle means in each cycle it will loses ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಒಂದು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಯ್ತು, ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅದರಿಂದ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ 3 ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದೇನು? ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ NAD ಇರುವಂಥದ್ದು NADH2 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಬರ್ತಾವ 2 ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ FADH2 ಬರುತ್ತಾ, ATP ಬದಲು GTPನ, JTP ಬದಲು TTPನ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಸಿಂಗ್ ವಿತ್ oxaloacetic acid in presence of water. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, OAA ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋ ಎ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ 4+2 ಎರಡು ಸೇರಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ NCERT ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ OAA ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಥೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕಿಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ NAD2 NADH2. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಕಾರ್ಬನ್. ರೈಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಕಿಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಿನಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಕಿಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ? NADಯಿಂದ NADH2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ GDPಯಿಂದ GTP. GDPಯಿಂದ GTP ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ FADH2 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? FADಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಕ್ಸಲೋಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ NADH2 ಆಗುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲೋಯ್ತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೈರಿವಿಕಾಸದಿಂದ ಬಂದಂಥ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾದವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ 2 ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈರಿವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ NADS2 are yielding. These NADS2 are get pumped to, means they will enter into ETS, electron transport system, and there they will undergo oxidative phosphorylation. Each molecule will yield what? 3 ATP, where the half molecule of oxygen, that is of O2, will form the water molecule there, the final acceptor of these electrons, and then that will form the ATP molecules as we have seen in the chemi-osmotic hypothesis. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ F0 F1 ಮೂಲಕ ಆ ATP ಸಿಂಥೇಸಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ETSನ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ NCERT ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ವೇರ್ FADS2 ಈಸ್ ಯೀಲ್ಡೆಡ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ GTP ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ATPs ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ETS ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ETP, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? GDP ಟು GTP. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 2 ಪೈರಿವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ 2 ಪೈರಿವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ 2 ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? when GDP is producing GTP, automatically another pyruvic acid is also getting entered into acetyl CoA form in the Krebs cycle. 2 ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಡೆಯುವಾಗ GDP ಇಂದ GTP ಆಗಿದ್ದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ATP ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ GTP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ATP. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟು, ಅಥವಾ ಒಂದು GTP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ATP ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೂ ಕರೆಕ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ NADS2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 1 cycle? ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ 4. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಒನ್. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಶೋರ್? ಓಕೆ. Name the enzyme involved in oxidative decarboxylation. Pyruvic. Name the enzyme involved in alcoholic fermentation.
ರಾಂಗ್. ಒಂದೇ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೇಳಿರೋ ರಾಂಗ್. ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೆನ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸು, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ C2H5OH ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಒಂದೇ ಎನ್ಸೈಮು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಾ? ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎಗೆ ಆಕ್ಸಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. So coenzyme A is entering here, but the thing is NAD plus will get the redox equivalents and forms NADS2. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. Then acetyl coenzyme A 2 carbon compound in presence of water molecule will get what? Condensation with OAA. Acetyl coenzyme A will get condensed with the acetyl coenzyme A. Oxaloacetic acid and acetyl coenzyme A condense ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು? ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ? citrate synthase. Now citric acid will produce us cis aconitic acid. ಅಕೋನೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಸಿಸ್ ಅಕೋನೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಸ್ ಅಕೋನೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು? aconitase. Okay, the same enzyme aconitase will involve here to form isocitric acid. Isocitric acid ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಕ್ಸಾಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟಾ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ, right? Now what happened? Deepika? ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಕಲ್.
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಸಿಸ್ಅಕೋನೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿಸ್ಅಕೋನೆಟಿಕ್ಕಿಂದ ಐಸೋಸೆಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಐಸೋಸೆಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಆಕ್ಸಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ಕಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋಎಂಜೈಮ್, ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋಎಂಜೈಮಿಂದ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಕ್ಸಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಗೇನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿ ಟಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಕಲ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ನು FADS2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ರೈಟ್. ಸಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೆನ್ ಟು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎಂಜೈಮ್, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎಂಜೈಮಿಂದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿಂಥೇಸ್ ಎಂಜೈಮಿಂದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂತು. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ದ ಅಕೋನಿಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Clear? Next. Okay. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ATP ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇನೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓವರಾಲ್ NADP ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ ಅದೇ NADP. FADS ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಓಮ್ ಕರಣ್. Can an intelligent worm current solve simple food mafia on time? ಹೆಂಗಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಿಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಏನೇನಿದೆ? ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಿಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋಯೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಾ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NAD
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ. ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಕೋನೆಟಿಕ್, ಸಿಸ್ ಅಕೋನೆಟಿಕ್, ಐಸೋಸೆಟಿಕ್, ಐಸೋಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವೆರಡಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ ATP NADPಗೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ SLP, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕೆಟೋಗ್ಲೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಿಮಾರಿಕ್ F. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೋಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಿನಾಲ್ ಕೋ ಎಂಜೈಮಿಂದ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ dehydrogenase, all the enzymes are soluble in the mitochondrial matrix, ಅಂದರೆ water soluble. This is attached to the inner mitochondrial membrane. It is ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದು, it is located on inner mitochondrial membrane. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಠ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ETS ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ETS ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ NADH2ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಈಗ 5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ APMTL ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ಯೀಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, someone said the right answer. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯುವರಾಜ್. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದಲ್ಲ ಅವಾಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಆದರೆ 38 ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಪಾತ್ವೇಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಅದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ATP ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ATPs it will yield in a complete oxidation? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಂಗೆ ರೀ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡೇ 15 ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬರೋ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ETS ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಕೆಲವರು 18, ಕೆಲವರು 17. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಈಚೆಗೆ 15 ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಪಾಸ್ ಬಿಡಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ನೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2 ಎ ಟಿ ಪಿಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 19, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 18? ಹಾಂ, ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 1 ಎ ಟಿ ಪಿ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ 15 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಎಲ್ಲವೂ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 2. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಒಂದು ಸಲ ಪಿ ಜಿ ಎಲ್, ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಪಿನೂ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಿ ಜಿ ಎಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಒಂದು 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ. 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 15, 17 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಷ್ಟು? 3, 17 ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ನೋಡಮ್ಮ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಾ? ಅದು ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ. How many ATPs are yielded in this process? Direct ATPs ಎಷ್ಟು? 2 on the substrate level. Then for each molecule 2 and 1 NADH. ಈ NADH ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೀಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು NADH ಇಂದ? ಒಂದು NADH ಇಂದ 3, ಟೋಟಲ್ ಉಳಿದಿರೋದು 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಎ ಟಿ ಪಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನೆಟ್ಗೆ ಏನಾದರೆ, ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಉಳಿದಿರೋದು 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಆದರೆ 20. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓವರಾಲ್ ನೆಟ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರ, ಗ್ರಾಸ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ATPs are yielded after the complete breakdown of 1 acetyl coenzyme A? How many ATPs ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ತನಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ NADH ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎಂಜೈಮಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ NADH ಇಂದ ಮತ್ತೆ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. 1 2 3 9 ಪ್ಲಸ್ 2 11 ಪ್ಲಸ್ 1 12 ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಕಲ್ including the link reaction, that means in a whole Krebs cycle as per NCERT, how many NADPH molecules, NADH2 molecules are formed? How many FADH2? How many ATP? 1 direct ಆಗಿ. Now after direct ಆದಮೇಲೆ next after the oxidative phosphorylation and ETS, ಓವರಾಲ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ SLP ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ಪುಲೇಷನ್. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ, ತಲೆಗೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇರೋದು 5 ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ NAD ಎಷ್ಟು GTP FAD ಎಷ್ಟು NAD ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಕಡೆನೂ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ. ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 3. ಅದಕ್ಕೆ NCERTಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾನಂದರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಆಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಥರ ಆದರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ದ 3 ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ, 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ರೋಲ್ ಏನು? ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ OAA, ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ glycolysis and Krebs cycle. Which enzyme is required for acetyl coenzyme A formation? Pyruvic dehydrogenase. ನಾನು ಎಂಜೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು? ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್? It form acetaldehyde in alcoholic fermentation. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟೇ. ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎರಡೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Krebs cycle or citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. Why we call it as tricarboxylic acid cycle? Okay. So the first formed compound is citric acid, and next that citric acid is having 3 carboxyl group, hence it is called tricarboxylic acid cycle. It is given by Hans Krebs, hence it is called Krebs cycle. So this is all about the second pathway and the first oxidative step in the ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ, Krebs cycle. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ವೇ ಇನ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.